ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पुरुष लीलामय श्रीकृष्ण हेउचंती साक्षात परमात्मा ओ परम पुरुषोत्तम भगवान। दुनियार सकल प्रकार पदार्थर बीज तांकठारे निहित अछि। से नित्य ओ जगतर सृष्टिकर्ता। शास्त्र रे तांको प्रकृतर साक्षात साकार ईश्वर बा भगवान बोली कुहा जाए। कुरुक्षेत्र रे से मोहग्रस्त होइथिबा अर्जुन को गीतांक ज्ञान देइथिले। कर्मर महान मंत्र प्रदान करिछंती से, जहा मानव जाति पई एक मार्गदर्शिका अटे। से गीतार नश्वर ओ भौतिक पार्थिव शरीर नित्य अनंत मौलिक आत्मा मध्यरे पार्थक्य व्याख्या करिछंती। कुहा जाए आत्मा अक्षय अजर अमर अटे। जेपरि जने व्यक्ति पुराना पोशाक छाड़ी नूतन पोशाक ग्रहण करे, सेही भली आत्मा पुराना शरीर छाड़ी एक नूतन शरीर प्रवेश करे। तेणु जने व्यक्ति यार परिणाम विषय चिंता न करी निजर कर्तव्य पालन करने उचित। सफलता और विफलता प्रति समान सम्मान सहित कार्य करने को निराशार घूर्णि बात्यार फसी रही विश्व को श्रीकृष्ण प्रेरणा देइछंती। से एहाकू कर्मयोग बोली कहिछंती। श्रीकृष्ण शिक्षा हेउची गीतार अमृतवाणी। सांसारिक सागर अतिक्रम करिवार यह हेउची महोषधि। गीतांक शिक्षा द्वारा अर्जुन संकल्प जागृत होइथिला ओ कुरुक्षेत्र रे ठिया होइथिबा तांको भाई ओ संपर्कीय आत्मीय स्वजनंक प्रति थिबा मोहग्रस्त संपर्क हटि जाइथिला। जेतेबेले से केवल अधार्मिक और दुर्बल हृदय कौरवों को परास्त करिबारे सफल होइथिले। कौरवों पराजय केवल पांडवों विजय नुहे, बरं यह अधर्म उपरे धर्म, न्याय उपरे अन्याय उपरे न्याय, असत्य उपरे सत्यर प्रतिष्ठा घटिथिला। श्रीकृष्ण गीतारे धर्म अन्याय पाप गुण न्याय अन्याय को स्पष्ट भाव में व्याख्या करिछंती। से धृतराष्ट्र पुत्र मानकु अधार्मिक पापी अन्याय और पांडवों पुत्र मानकु गुणात्मक पुण्यात्मा बोली कहिछंती। विश्व पाई कौन ग्रहणीय नुहे से सबु मध्य से उत्तम भाव में व्याख्या करिछंती। श्रीकृष्ण शिक्षा होची ज्ञान और भक्ति कर्मर एक महासागर। या भारतीय चिंतनर चिंताधारा और धर्मर मूल विषय अटे। यह समग्र विश्वर मानव जातिर कल्याण पाई मार्गपथ प्रदर्शक अटे। विश्वर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आल्बर्ट आइनस्टाइन मध्य कहिछंती जे श्रीकृष्ण शिक्षा अनन्य अटे। यहाको पढ़िबा परे मु जानिली एही जगत किपरि सृष्टि हैला। महान व्यक्ति महात्मा गांधी कहिछंती जे जेतेबेले भी मु असुविधार सम्मुखीन हुए मु गीता पृष्ठा को जाए। महान दार्शनिक श्री अरविंद कहिछंती जे भगवत गीता शास्त्र किंबा पुस्तक नुहे, बरं जीवन शैली जहार प्रत्येक वयस्कंक निमंते भिन्न भिन्न वार्ता भरी रही। श्रीकृष्ण अर्जुन को देइथिबा उपदेश मानव इतिहासर सर्वश्रेष्ठ सामाजिक धार्मिक दार्शनिक और राजनैतिक कथबार्ता। दुनियार समस्त उत्तमता एथिरे अछि। श्रीकृष्ण शिक्षा जगतर कल्याण पाई एक उत्तम मार्ग अटे। श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र ठिया होइथिबा अर्जुन रूपक जीव को धर्म समाज राष्ट्र राजनीति और कूटनैतिक शिक्षा देइछंती। शासकंक आचरण और तांको विषय प्रति कार्यकलाप विषय ज्ञान प्रकाश पाइछि। श्रीकृष्ण शिक्षा जगत पाई खूब उपादेय और समयहीन लाभदायक अटे। युद्ध और विनाशर पथरे ठिया होइथिबा जगत को बंचाइबा पाई यह हेउची शक्ति कवच। गुणात्मक बुद्धि सहित अत्याचार किपरि पराजित होई परिबो यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण। महाभारत यह स्पष्ट जे श्रीकृष्ण अर्जुन रथरे सारथी होई न्यायिक और सत्य धर्मर पक्ष नेइथिले, अन्याय को प्रतिरोध करिथिले। श्रीकृष्णଙ୍କର समग्र जीवन हेउछि अत्याचार और अहंकार विरुद्ध रे एक मानविक दिव्य ऐश्वरिक संग्राम।
ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ସପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ଷମା ଭଲ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା। କେତେ ମା'ଙ୍କ କୋଳ ଖାଲି ରହିବ, ନାରୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଆଯିବ। ଆନ୍ତରିକତାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୟାସର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ପରି କ୍ରୂର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଅସମ୍ଭବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୂତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌରବଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦରଣୀୟ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଅବତାର ଅର୍ଥ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଓ ଭଗବତ ଧର୍ମ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଳକ ରୂପରେ ଲୀଳା ଛଳରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଧାମକୁ ପଠେଇ ପୃଥିବୀର ପାପ ଭାର ଲାଘବ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସନକାଦି ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାଳକ ପରି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ବଂଶୀଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭାଗବତ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ଗୀତା ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦୂତର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହୋଇ ରଥକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିଥିଲା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଲୌକିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଲୌକିକତା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଭାବନାରେ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀର ମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବେଳେବେଳେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୋକୁଳ ଗୋପବାସୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକି ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ପ ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ବୈଭବ, ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କାଳିୟ ନାଗକୁ ଦମନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ବେଳେବେଳେ ସେ କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ, ଶିଶୁପାଳ ଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ସେ ସାଥୀ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବେଳେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବଂଶୀ ବାଦନ କରି ରାସଲୀଳାରେ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଳିଦାନ, ପ୍ରେମ ଉତ୍ସର୍ଗର ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ। ଅତ୍ୟାଚାର, ଅହଙ୍କାର ବିରୋଧରେ ଜନସଚେତନତା ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୀତାକର୍ମ ସୃଜନ ଓ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଆଦର୍ଶମୟ ସନ୍ଦର୍ଭର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। କୌରବମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ, ବିକର୍ଣ୍ଣ, ଜୟଦ୍ରଥ, କୃତବର୍ମା, ଶଲ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହନ୍ତି। ଏହିପରି ଅହଙ୍କାରୀ ଶାସକମାନେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭୀ ଅଟନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। କ୍ଷମତା, ରାଜଶକ୍ତି, ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଆସକ୍ତି ଫଳରେ ହସ୍ତିନାପୁରର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଅବଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି
ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମି ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ପରପତ୍ନୀକୁ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ରାଜାକୁ ଅଧର୍ମୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଅମାନେ ସେପରି ଥିଲେ। କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୌରବ ପାପାତ୍ମା ନରାଧମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସକ ବାଛିବା ପାଇଁ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଶାସକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଲୋଭୀ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଭୋଗୀ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏପରି ଶାସକମାନେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଜାହନ୍ତା। ବାସ୍ତବରେ ମାନବ ଜାତିର ଉନ୍ନତିକଳ୍ପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ବେଦବାଣୀ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3227 ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ୍ତ ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାମୃତ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା। ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ବେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବସୁଦେବ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଗୋପପୁର ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ନିଜର ବିଶାଳ ଫଣାଟେ ଢାଙ୍କି ଚାଲିଲେ। ବସୁଦେବ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନନ୍ଦ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପଥକୁ ଅନ୍ଧକାର ଘେରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ସମର୍ଥନ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଆଲୋକ ପାଏ, ଯାହା ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁ, ଯେପରିକି ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ, ବିଫଳତା, ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ମନେହୁଏ ଯେପରି ପଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଅବରୋଧିତ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ଏପରି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାମ, ଶିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୂପ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଗଭୀର ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ମୋତେ ଭାବନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିନାଶ ପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆଧୁନିକ ଜଗତ କେବଳ ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲେ ସମାଜ ତଥା ଜାତିର ଅଖଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।